أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء ومكروه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semenjak daripada kita buti Ramadan dah.ปิดเราหยุดเรียนตั้งแต่เริ่มรอมฎอนแล้วก็ตักดีอัลเลาะห์ตะอาลาให้โรคแต่โควิด-19 เข้ามาแล้วก็จนกระทั่งวันนี้นี่เราได้เพิ่งมาเริ่มใหม่อินชาอัลเลาะห์เริ่มเรียนหนังสือชะเราะห์ของบุลูกุลมารอมหรือชะเราะห์หะดีษของบุลูกุลมารอมอินชาอัลเลาะห์หะดีษที่เราเคยเรียนมาก่อนนี้ก็เป็นหะดีษเกี่ยวกับบาปที่6นะบาปyang ke-6ลักษณะที่6บาบูนาวากิดุลวูดุเหตุแห่งสภาพมีน้ำละหมาดเป็นโมฆะแต่benda-benda yang wak wijadi isma'iyasan itu jatuh dan sahih ataupun สิ่งที่ทำให้น้ำละหมาดนี้เป็นโมฆะหะดีษที่62นี่เราเรียนแล้วแต่หะนี้kita ngaji dah masalah tidur bagaimanakah jatuh ke tak jatuh tidur pasal mana tak jatuh ni kita siap dah pada panggil hak last sekali hak kita belum ada kita buti bulan Ramadan. Pada malam yang mulia ini insyaallahค่ำคืนนี้นี่เราจะเข้าหะดีษที่63ในฉบับแปลนี่63 Qala al-musannif rahimahullah وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا
innama dzaliki 'irqun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fad'i as-salata wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama thumma salli muttafaqun alaih walil Bukhari thumma tawadda'i li kulli salatin wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amdan au amadan. Ini hadis yang ke-63. Ini masuk dalam sebab yang kedua yang wa'wi Ismail san itu jatuh. Wa'wi Ismail jatuh. Sebab yang kedua dalam hadis yang ke-63 dah sahihที่2ที่ทำให้น้ำละหมาดเป็นโมฆะและได้บันทึกลงในหะดีษที่63หะดีษของอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาอุมมุลมุมินีนอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาroyak ceritanya dia royak. Jadi Aisyah ni duduk dahอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งนี่มีฟาติมะห์ซอฮาบียะห์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อิชาฮ์kata qalat แต่จากอิชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาลาว่า ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah บุตรสาวของอบูฮุบัยช์ได้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Jadi satu hari Aisyah ni bersama-sama dengan Nabi. Dalam sahabat semua sahabat ni kita cerita dah sahabat semua ni dengar hadis dengan Nabi ni dengar tu banyak belaka. Orang yang paling rapat kau banyak dengar lagi. Tapi di segi royak hadis ni bukan semua sahabat banyak royak. Macamว่าทุกคนนี่คือฟังนี่บางคนบางซอฮาบะห์อาจจะอยู่ใกล้ชิดกว่าคนอื่นอาจจะอยู่ตลอดกับท่านนบีโดยเฉพาะอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีคนเหล่านี้นี่คือคนที่อยู่กับนบีใกล้ชิดกับนบีตลอดเลยไปไหนมาไหนปกติก็จะอยู่กับนบีการฟังหะดีษการรับความรู้จากท่านนบีแน่นอนนี่รับมาเยอะพอสมควรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลารายงานนี่บางทีตัวเองอาจจะไม่รายงานโดยตรงซอฮาบะห์อื่นอาจจะรายงานจากตัวเองเพราะว่าตัวเองนี่บางซอฮาบะห์อย่างเช่นอบูบักรกับอุมัรนี่มีวิธีการที่จะรายงานเยอะๆนี่เขาห้ามไม่ให้รายงานเกรงว่าจะไปผิดพลาดในการรายงานหะดีษจากท่านนบีแต่ในบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนั้นมันจะมีประมาณ10คนที่ถือว่าเป็นบุคคลที่รายงานหะดีษจากนบีมากที่สุดอบูฮุรอยเราะห์อับดุลลอฮ์บินอุมัรและก็ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาถือว่าเป็นบุคคลที่รายงานหะดีษจากท่านนบีมากที่สุดในวิชาการหะดีษนี่เขาจะเรียกว่าอัลมุกซิรูนผู้รายงานหะดีษมากที่สุดจากท่านนบีpuluh orang ada antaranya banyak sekali Abu Hurairah yang kedua Abdullah bin Umar yang ketiga Aisyah radhiyallahu taala anha และก็ในบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดนี่สิ่งที่อุลามะอิสลามทั้งหลายแห่งฟ้องต้องกันว่าท่านหญิงอาอิชะห์นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีนี่มากที่สุดมากกว่าคนอื่นเลยorang hak tahu masalah hukum hak wanita yang paling banyak sekali dia Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab apa? Dia duduk dengan Nabi semua. Kenapa tak? Dia sekadar bukan kata dengar apa dak dia tiba dah sekali dengan Nabi. Sebab tu Aisyah ni hanggo siapa orang-orang sahabat-sahabat hak besar radap yai-yai chen Abu Bakar คนเหล่านี้นี่แม้แต่พ่อของตัวเองแม้แต่คิบาร์panggilเขาเรียกซอฮาบะห์ที่ระดับคิบาร์ระดับใหญ่นี่เรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับสตรีนี่ตัวเองไม่ได้ประสบด้วยตัวเองจึงจำเป็นที่จะต้องมาถามคนที่ประสบกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาฉะนั้นเป็นที่เห็นฟ้องต้องการอิจมะเลยในวงวิชาการว่าท่านหญิงอาอิชะห์นี่เป็นสตรีที่มีความรู้ด้านฟิกห์มากกว่าใครๆในโลกทั้งหมดเลยตั้งแต่ยุคนบีจนกระทั่งวันนี้นี่ไม่มีใครที่มีความรู้ผู้หญิงนะสตรีนะมาก
เท่ากับอาอิชะห์แม้แต่ซอฮาบะห์เองนี่ในเรื่องของสตรีนี่ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าซอฮาบะห์ทั้งอื่นNama duk tanya Aisyah gapo. Sebab tu ni Aisyah tengok ilmu ni tak payah. Apa dah? Ilmu duk dengan Nabi, dengan tok guru. Orang mai tanya tok guru tu ada semua. Sebab tu orang duk dengan tok guru ni banyak ke orang nak. Orang panggil nak alim lebih ada orang lain. Sebab tu kalau kita ngaji ilmu hadis ke. Orang hak paling royak hadis hak paling nombor 1 sekali golek ke pia. Khodeh. คนที่เป็นบ่าวเป็นคนที่รับใช้คนอาลิมเพราะว่าคนนี้นี่จะอยู่กับคนอาลิมตลอดเวลา Dengar orang alim semua sebab tu kalau kita tengok ya Abu Hurairah orang ada rapat dengan dia semua Abdullah bin Umar Khodeh ya Nafi' nombor 1 sekali royak hadis kalau royak hadis orang lain pergi belagon dengan Khodeh tapi royak hadis pada tok guru Abdullah bin Umar kalau orang lain pergi belagon royak serangan pergi belagon ni royak atas 2 ni royak atas so kena ambil dengan hak Khodeh nombor 1 Khodeh ni sebab apa dia duduk semua dengan tok guru dia dengar semua nampak tak anak hak rapat dengan dia kalau hak rapat lah hak tak rapat jauh berat tak boleh juga nampak tak ni royak kata Aisyah radhiyallahu ta'ala ni royak kata dia duduk dengan Nabi semua ilmu ni memelah hingga sampai ijma' kata orang yang paling tahu sekali orang wanita yang paling tahu fiqh reti sekali masalah hukum hakim ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu hari dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nakวันหนึ่งนี่เขาอยู่กับท่านนบีนี่อยู่ๆก็มีฟาติมาห์บินตุอบีฮุบัยชแต่ฟาติมาห์ mari cari Nabi ไปหาท่านนบีsallallahu alaihi wasallam และมีปัญหาประสบกับปัญหาkata sahabat ni sahabiyah dia tak malu masalah ilmu. Kadang-kadang benda suntur ada ke? Benda hak pribadi. Setengah Ummu Sulaim, Ummu Salamah demon ini. Kadang-kadang kita tanya dia mimpi. Dia kita tanya Nabi. Dia tahu Nabi. Nawak lagu mana kalau lah dia tu mimpi setengah yatim mimpi. Nampak tak? Mimpi nawak lagu mana kena mandi ke tak mandi. Nabi kata kalau tengok napaknya air maka mandilah. Tengok ayat tu Nabi puji orang wanita yang ada nak tahu benda dan ilmu dia tak malu dengan ilmu yang nak tahu. Kadang-kadang benda tu sulit orang lain tak gamuk nak tanya dia tanya. Ini antaranya Fatimah bintu Abi Hubash ni pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Nabi, tham Nabi, ya Rasulullah, oh tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun hei Rasulullah aku ni adalah seorang wanita ฉันเป็นคนที่มีอุสตาฮาบุมีฤดูขาวตลอด jadi dia adalah orang yang mari darah istihadah mari darah semua dia kata aku ni mari darah semua fala athurจึงไม่มีสภาพสะอาดเลยนี่ไปถามนบีตัวเองมาเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดไม่หยุดเข้าใจว่าเลือดที่ออกมานั้นก็คือเป็นเฮ็ดเหมือนกันเขารู้มันนั่นจะtahu kata kalau mari hed ละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดปอซอก็ไม่ต้องปอซอใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือปกติมาเฮ็ดปกตินี่เลือดเฮ็ดนี่กี่วันสูงสุดนี่กี่วัน darah haid ni paling tinggi berapa? Tak biasa mari. Bedik katanya tak biasa mari. Biasa? Dia golek ke darah haid ni dengan ittifaq ulama paling tinggi sekali 15 hari. Hak tu hak paling tinggi. Darah orang wanita hak mari haid paling tinggi 15 hari. Nampak tak 15 hari lepas pada 15 hari เลยจับ15วันนี่คือไม่ถือว่าเป็นเลือดเฮ็ดแต่ว่าบางคนนี่เขามีประจำเดือนแบบปกติของเขากี่วันboleh ke wanita ni kalau tanya dalam hadis Nabi pojok lama-lamaปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ6วัน7วัน8วันประมาณนั้นเพราะว่ามีซอฮาบียะห์ท่านหนึ่งไปหานบีนี่นบีก็บอกว่าให้เขาก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องอิสติฮาบะห์เรื่องเลือดที่ออกมาเหมือนกัน
ว่ามันเลยเวลาปกติของเขาปกติเขามาเฮดมาประจำเดือนนี่ประมาณ8 วันหรือว่า7 วันวันนี้นี่มันเลยไปถึง9 วัน10 วัน15 วันอยู่ในช่วงเวลานั้นเหมือนกันไปถามนบีบอกว่าให้ถือตามปกติของเขาให้ถือตามปกติของเขาเลยกว่านั้นนี่ให้หยุดคือให้ถือว่าไม่ใช่เป็นเลือดเฮดเลือดประจำเดือนแต่ว่ามันจะมี2 หะดีษในนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพราะว่าในเรื่องของเฮดนี่มันจะมี2 ลักษณะหนึ่งก็คือดูที่เลือดใช่ไหม2ก็คือดูที่ปกติของเขาจะมากี่วันแต่ถ้าเกิดว่าเลยปกติก็ต้องไปดูที่เลือดว่ามันเป็นเลือดเฮดไหมมันมีวิธีการที่จะรู้ได้ว่านี่คือเลือดเฮดหรือไม่Amin. Tadi kita nak sebut dah masalah nak tahu kata dah lebih pada masa hak biasa kita tu darah haid ke darah bukan haid tapi duduk dalam masa 15 lagi jadi dia ada tanda-tanda dia. Dia ada tanda-tanda. Kita akan sebut lepas pada kita syarah hadis ni. Jadi Fatimah binti Abi Hubaysh ni dia mai cari Nabi, dia royak ke Nabi, dia kata, "Hey Rasulullah, dia ni adalah seorang wanita yang banyak darah. Tak ada cuci, jadi panjang, jadi berdarah, semua ustahad. Dah, kema talak le, mi redu kau talak. ไม่มีสภาพสะอาดเลย tak ada cuci. Afa ada as-salata? ฉันจะงดละหมาดได้ไหม? Jadi dia pergi kata supaya dengan hukum haid lah. Bila mana haid tu tak semaya di darah tu, darah juga. Dia duk pergi kata darah tu darah haid juga. Kalau gitu tak semaya tak apa dah nak tinggal semaya. Mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Jadi Nabi kata qala.ท่านนบีก็ได้กล่าวแต่ตอบว่าla ไม่หรอก tidak. Jadi hak lebih pada masa daripada apa ni hak lebih pada darah haid saat itu, lebih pada masa dia, lebih pada darah itu saat itu. Jadi dia kata adalah darah bukan darah haid. Tapi innama zalika irqun wa innama zalika irqun wa laysa bihaidin. Nabi kata อันที่จริงแล้วสภาพดังกล่าวเป็นเพียงสภาพผิดปกติชนิดหนึ่ง Jadi benda tu benda hak tubik daripada bukan daripada rahim dak. Tubik daripada darah suku, darah suku. Tubik daripada darah cemar. Mari walaisa bihaidin. ไม่ใช่เลือดประจำเดือนบุเกdarah haid. Bukan darah haid. Kita nak cem mana bukan darah haid ataupun darah haid. Jadi dengan wan ni คือเลือด haid ataupun bukan darah haid. Ada sebabมีซอฮาบียะห์ไปถามนบีหะดีษหนึ่งเขาไปถามนบีว่าเป็นjadi darah haid ke tak ada darah haid dia mai apa ni darah hari banyak. Nabi kata darah haid aswadu yu'rafu. Darah haid เลือด haid นี่จะเป็นสีดำเป็นที่รู้จักก็คือสตรีน่าจะรู้จัก Orang wanita yang mari darah haid kena ataupun darah saat itu dikenali, ditahu sebab tak serupa dengan hak lain di segi bau dia. Jadi nak tahu darah haid tak darah haid, ulama sebut 4 perkara nak tahu. Yang pertamanya carudan dengan wan ni คือเลือดประจำเดือนหนึ่งก็คืออยู่ที่สีจะเป็นสีดำจะhitam darah hitam. Tapi kadang-kala ada orang tu merah juga, merah nak gelap sikit dah. Merah nak gelap. Darah. Yang mula-mula. Yang kedua, darah haid niเลือดประจำเดือนniจะมีกลิ่น Ada bau. Kalau darah bukan darah haid, darah istihabah, dia tak ada bau busuk. Dia tubik dia tak bau busuk. Nampak tak? Tubik tak bau busuk. Darah juga tapi tak bau. Ada. Yang ketiga, darah haid ni dia kasar. Ada kalau darah haid panggil rasak apa?
Itu dia tubik ya, kita pergi rasa ya air darah kaya rasa kalau darah ini dia nak tubik dipasir rasak jadi rasak kasar sikit. Kalau bukan darah biasa dia tak berasa. Lerah topai ni macam niรู้สึก ว่าmengkap anak supaya pasir tak pasir gitu Kalau darah ni dia nak kasar kita pergi rasa dagingnya di kasar sikit. Itu tak rasa pergi tapi no ya tu ulama fiqh dia syarah kita retina ya tahulah. Napa tak? Dia duk tepuh dengan darah dia tahu lah darah biasa dengan darah ni tak serupa. Nak tahu kata lagu mana, nak tanya dia mau rumah lah lagu mana, ya tak? Darah tu pasal mana? Lagu tu lah. Jadi ulama buat percaya ni dalam hadis Nabi pun sebut, naik hadis Nabi ko bawa lah senangแบบนั้น cetangkan. เลือดทั่วไปมันจะไม่รู้สึกเนื้อของมันจะไม่รู้สึกว่าหนาอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเลือดเฮดเนี่ยเลือดประจำเดือนเนี่ยจะมีรู้สึกแล้วก็อันที่4ก็คือเลือดเฮดนี่เลือดเฮดตุบิพะ dia kerah. Dia tubik dah tu lama. Dia tubik tu jadiอะไรนะเขาเรียกอะไรเกาะตัวแข็งตัวเลือดเฮ็ด Tubik pak tak ada nilai basah dah. Kalau darah biasa ni dia basah dia nilai. Dia tak ada kerah jadi toko dak. Kalau darah hed tubik dia nak jadi beku. Dia jadi beku. Dah dia panggil beku dah. Jadi toko dia beku tu. Tu darah hed. Jadi pak peceme. Si วิธีการที่จะรับรู้ว่านี่คือเลือดประจำเดือนสีกลิ่นและก็ลักษณะเนื้อของมันไอเดียวอีซีเดียวlagu mana kasar lepas tu สุดท้ายก็คือถ้าเลือดเฮดเลือดประจำเดือนนี่จะแข็งตัวแต่ถ้าเลือดทั่วไปนี่จะไม่แข็งตัวอันนี้คือตามที่อุลามะได้เขียนไว้โดยเอาจากประสบการณ์และก็หลักฐานบางอย่างที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิwasallam. Jadi bila mana seorang saat itu dia mari haid dalam masa 7 hari. 7 hari mari haid. Lepas pada 7 hari เลยจากวันนี้แต่อยู่ในช่วงเวลา15วันนี่15วันนี่ถามว่าถ้าไม่เลยเวลา15วันแต่เลยปกติเลยเวลาปกติของเขานี่เลือดที่เลยเวลาปกติของเขานี่จะถือว่าเป็นเลือดอิสติฮาบะห์หรือเลือดเฮดก็ต้องไปดูที่อะไรนะที่ไอลักษณะเมื่อกี้แหละถ้าเขาเห็นว่าเลือดเมื่อกี้นี่มันต่างจากเลือดเฮดของเขาทั่วไปปกติdarah dia tak gotu mari dah ke lepas tu dalam masa 7 hari lebih ada 7 hari cik tengok tak serupa dengan darah dia jadi tak serupa bukan darah hed tidak ada sifat-sifat yang kita sebut sani pak sifat sani maka dikirakan dia sani tu cuci dah daripada haid. Cuma yang adanya adalah ada darah istihadah. Tapi kalau duk jadi darah haid supaya darah haidจนกระทั่งครบ15วันเลย15วันนี่แม้จะมีสภาพเหมือนกับเลือดเฮดก็ตามถือว่าเป็นอิสติฮาบะห์ไปเลยlebih pada 15 hari tak ada lah. Tapi hak duk cara lah ni masalah lebih pada hari biasa dia 7 hari. Darah haid ke darah istihadah kena klik tengok di peceme tadi kata baik mana. Kalau rasa bukit darah haid dengan sifat-sifat yang kita sebut maka dia kena dah ambil kira kata cuci daripada darah haid. Bila mana suci artinya kena mandi. Tong abna wajib kena mandi wajib daripada haid. Mandi wajib. Jadi mandi wajib. Lepas tu walaupun ada darah lagi temewa macamเลือดที่ออกมาหลังจากเลือดเฮดนี่เราจะเรียกว่าเลือดอิสติฮาดะห์แต่ดารออิสติฮาดะห์ฮุกมก็คือละหมาดต้องปศต้องทุกอย่างเลยแต่ kena semaya kena gapo cuma darah istihadah ni wa ismaya jatuh darah istihadah salah satu ถือว่าเป็นหนึ่งในนาวากิดิลwudu ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้น้ำละหมาดเป็นโมฆะดารออิสติฮาดะห์ฉะนั้นเวลาจะละหมาดนี้ทุกครั้งที่จะละหมาดถ้าเลือดไหลตลอดก็คือต้องอาบน้ำละหมาดตลอดเลย kena ambil air semaya semua ambil air semaya lepas tu kena basuh cuci ada basuh cuci ada basuh cuci ambil air semaya sini Nabi royak Nabi kata fa idza aqbalat haidatuki
fa idza aqbalat haidatuki ดังนั้นหากมีเลือดประจำเดือนเกิดขึ้นเธอก็จงงดละหมาดฟาดะอิสซาลาห์ kalau marinya haid maka tinggallah semaya. Ada orang mari darah haid tak kena semaya, tak kena puasa, semaya tak kena, puasa tak kena, tekah duk mari darah haid. Tapi wajib kena qada puasa, tak wajib kena qada semaya. Lamat mai wajib qada. แต่ปศนั้นวาญิบการถือศีลอดนี่วาญิบที่จะต้องกอฎอแต่kalau wak kena qada semaya ratik 15 hari ada orang mari 15 hari 15 hari mari cuma puasa 5 hari sebulan boleh separuh semua penat letih sebab tu Islam meringankanให้เบาในเรื่องของละหมาดเพราะละหมาดนี่ตลอดแต่ปศนี่มันไม่วาญิบแค่ปีหนึ่งแค่เดือนเดียวแล้วก็อย่างมากก็15 วัน15 hari ya. Kenapa 15 hari? Jadi boleh qada. Sebab tu Nabi kata bila mana marinya haidมีประจำเดือนเมื่อไหร่นี่นบีให้ทิ้งละหมาดแต่ไม่ต้องละหมาดฟาดะอิสซาลาตะแต่งดละหมาดวะอิซาอัดบารัตเมื่อมันหมดไปฟักซิลีอันกิดดามะซุมมาซัลลี kalau ia hilang darah haid apa ni habisnya darah haid Nabi kata maka mandilah suruh basuh darah kemudian semaya maknanya mandi itu dipehel dalam satu hadis tawaddai ada dan tawaddai suruh mandi ni tak ada khilaf dah lah dan mandi wajib lepas tu suruh basuh darah kemudian suruh semaya ให้ละหมาดเมื่อหมดไปเธอก็จงอาบน้ำขจัดเลือดให้สะอาดจากตัวเธอแล้วจึงละหมาด jadi suruh basuh suruh mandi suruh basuh kemudian suruh semaya maknanya orang wanita bila mana mari darah haid habis darah haid wajib mandi nampak tak darah dak ada lagi habis masa ya dah tapi darah istihadah mandi wajib darah istihadah ada kena basuh cuci barulah nak semaya. Basuh cuci kalau duk tubik duk nitik lagi kena cari gapo-gapo buku. Kalau sah kena pakai pepuh lah ni pakai pepuh buh pepuh. Dah selik gapo semua dulu ya tak ada pepuh pakai kena ambil kain ambil gapo lagi tak fiqh ni dah ke ambil kain balu ambil gapo tu tosi tubik darah sebab dia kena jaga puye nak maya kena jaga wak wi boleh setara boleh kalau duk tubik lagi tak apa dah tapi kita wak dah kita wak molek dah tapi kalau kita tak wak ถ้าเราไม่ทำเลยเรามีเลือดอิสติฮาดะห์เราอาบน้ำวาญิบแล้วแต่มีเลือดอิสติฮาดะห์อยู่เราล้างแต่เราไม่ได้เอาอะไรมาปิดมาทำให้มันคือปกปิดไม่ให้เลือดมันไหลออกมาโดยพละการโดยที่เราไม่ได้เน้นหนักตรงนั้น kita tak ada ambil berat situ duk tubik belah duk tubik kita mandi dah duk tubik duk nilai gapo tak sah darah tu duk nilai darah duk tubik dengan kita tidak ambil duk katuk duk bukuh duk gapo tidak sah sebab ya najis tak darah tu najis bila mana ngalir dengan kita tidak usaha kita tidak dia panggil kita tidak ambil berat kita lepas ปล่อยละเลยให้มันไหลโดยที่ไม่ได้ไปทำให้มันหยุดโดยวิธีการที่เอาสำลีอะไรก็แล้วแต่อะไรกูแพกก็แล้วแก kalau kita ambil apa ni kenapa ngali kena ambil sambli ambil kapas gitu katuk di jalan keluar dia di lubang dia katuk gapo semua patut kalau duk nampak teruk sangat ambil kain pula ni ada pempuh kita ambil pempuh katuk gapak pakai pempuh gapak nampak tak tak sewi ngali ไม่ให้มันไหลโดนที่อื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วทำไปแล้วแต่ว่ามันยังไหลเพราะว่ามันเยอะเกินอันนี้ถือว่ามาฟูนะอันหู sebab kita buat dah tak apa hukum fiqh tak apa hak tak bolehnya kita lepas ปล่อยปะละเลยเราอาบก็จริงแต่เราไม่ได้ไปอุดรูมันเราไม่ได้ไปหาผ้าหาอะไรปกปิดมันไม่ให้มันไหลออกมาเราปล่อยอย่างนั้นแล้วก็ละหมาดแล้วมันก็ไหลจริงเพราะว่ามันเยอะอันนี้มันเกิดจากความพลักความไม่เน้นหนักของเรา kita tak ambil padu อันนี้ทำให้การละหมาดไม่ซอ
Reti nak kena tu. Bukan kata mari dah akhir ni boleh semaya, ambil semaya sudah. Dah belah darah nak tubik gapo ru duk ngalih situ, kita ambil semaya dah. Ambil maya-maya dengan kadar darah duk ngalih habis kena kain kena gapo. Tak boleh. Nampak tak? Tu darah istihadah adalah najis. Dan bila mengalir tubik air semaya jatuh. Sebab tu bila mana kita sana itu kita nak semaya, jadi kita usaha ambil air semaya panggil ni masuk dalam setengah hukum qanidah ni. Hukum masalah kecing dia apa? Kecing apa panggil? Cerdah kecing tak boleh nak Kecing tu pasal tubik semua. Ni kena pi nak maya, ya kada tubik semua tak nak buat. Pi nak semaya sudah patut-patut buku. Dah kena buku molek. Kalau sah kena ikat getah. Napa rai ikat getah start kau nak maya tu jangan kena, jangan lepas hidup itu. Namun kawe kecil dedah. Kawe mek semaya dah kau nak maya tapi tak ada katuk muka dia kena bu. Kena kain pula kaduk maya tak leh. Kena ambil katuk cari gapo-gapo tak payahlah ni banyaklah ni. Napa tak? Dah sah kalau sah nak pepo akak. Ada main semaya pepo akak. Ana ayat kata ni najis. Jadi darah istihadah ni masuk dalam darah najis. Bila mana kita nak semaya, maka wajiblah kita sana itu kena ambil semaya. Kena ambil semaya. Ni dalam masalah darah dan istihadah. Sini syarah ni dia ayat lagu tulah. Kata masalah darah istihadah ni. Jadi hukum istihadah ni dalam hadis ni dia sebut dengan nyata kata hukum istihadah dia tak serupa, dia berbeza dengan hukum haid. Dan hukum haid ni tak kena semaya, tak kena puasa. Tapi kalau istihadah ni hukum khaman ni cetan cak haid tong lama, tongถือศีลอด ถือศีลอด ni kemudian masalah nak kena apa semua ni. Jadi dia seperti kita royak ni lah. Dia klik kepada adat dan klik kepada sifat. Dia klik pada sifat. Sifat ni maknanya hak kita sebut tadi lah sifat darah cak gapo semua. Dia klik pada situlah. Tapi dalam mazhab kita ni dia bukan tengok sekadar adat sajalah. Dan hak pendapat yang kuatnya tengok pada cak darah, tengok pada sifat darah juga. Walaupun adat 7 hari tapi lebih ada 7 hari tu tengok pada sifat darah lagu mana. Kalau masih jadi darah haid maka hukum dia hukum haid. Tapi kalau tubik pada sifat haid maka jadi istihadah. Hukum dia ambil hukum istihadah. Ni dah kita sebut tadi. Lepas tu setiap kali nak semaya ni maka dia kena ambil wudu bila mana darah duk mengalir semua. Sebab dia kira kata istihadah saat itu adalah sebab yang buat jatuhnya air semaya. Dan sebab yang jatuh air semaya. Ni masalah yang sakut dengan darah istihadah. Ada nak tanya gapo dah sakut dengan istihadah ni? Kata ya buti. Dia kalau rasa dia nak pocok tak ada gapo tapi lepas biasa gitu tak ada gapo. Tapi kalau nak pocok buti tu hukum fiqh tak ada gapo. Tapi takut ponteng nak tengok pengkian kang Masalah pengkian kang, masalah bomu kalau pocok gapo semua nak ada badai dah. Kalau ada badai tak boleh. Tapi kalau rasa tak ada badai tak apa hukum fiqh. Cuma dia kata benda tu benda biasa dah, lepas biasa pun tak ada gapo. Ada yang boleh pocok putih. Pocok darah. Darah istihadah. Apa tu? Ada lagi pocok boleh buat. Makan tak sih mari kata. Makan sih mari. Ya hukum fiqh ada tubik lagu tu biasa baca dia kata tak apa cuma lepas biasa gitulah. Dia bagi setengah orang yang torok ke apa semua dia nak makan hubak gitu ya. Dia tengok fatwa, biasa tengok fatwa hak lujnah daimah.
Masalah ni mu tak si wiri mari he nak wiri do itu semua sebab nak buat satu perkara kalau tak ada duk mari he ditolak gapo. Jadi ulama fiqh itu fatwa tu kata tak ada gapo cuma panggil lepas hari biasa. Lepas hari biasa satu lebih itu lagi. Dalam apa ni hak kita baca saat ini dia ada hak lafaz sekali hak Bukhari tapi tak ada dalam Sahih Muslim. Walil Bukhari summa tawadda'i li kulli salatin. Summa tawadda'i li kulli salatin. Dalam hak Muslim ni dia hazah apa ni riwayat hak ada sebut dengan lafaz ni lafaz tawadda'i li kulli salatin. Lafaz ini dia diriwayat oleh Hisham daripada Urwah daripada Aisyah. Tapi dia duduk khilaf dia anak murid dia. Setengah anak murid riwayat kata ada tawadda'i. Setengah anak murid riwayat kebanyakan riwayat tak ada tawadda'i. Jadi Imam Muslim dia kira kata lafaz ada tawadda'i lafaz bagi dia kira kata tak kuat mana sebab tu dia tak sebut dalam sahih dia. Tapi bagi Imam Bukhari dia kata lafaz ni bukan lafaz yang buat hadis-hadis dhaif dak. Dak lafaz ni ada. Dan ada riwayat lain, mai riwayat sama dengan riwayat Hak Hisham tadi juga kata ada tawadda'i li kulli salah. Sebab orang yang nak semaya bila darah tu tubik semua jadi darah istihadah buat wi semaya jatuh. Bila mana jatuh nak setiap kali nak semaya maka kena ambil air semaya. Sebab tu dia tak belaga sekali. Imam Ibn Hajar kata tak belaga sekali hak sebenar. Dah hak benar tak belaga sekali. Dia riwayat dia ni riwayat paling sahih juga. Dia Imam Bukhari pilih ya hadis Aisyah ni. Ya riwayat pada Aisyah ni antara riwayat yang paling sahih sekali pada dia, riwayat hak anak saudara dia, Urwah. Urwah ni anak kepada Asma. Anak saudara dia balik adik dia, balik kakak dia dah. Jadi kakak dia ada anak nama Urwah. Urwah ni dia duk rapat dengan Aisyah dengan mak saudara dia. Ambil ilmu banyak. Termasuk orang yang paling riwayat hadis yang paling sahih pada Aisyah. Jadi Urwah ni dia ada anak pula, anak dia nama Hisham. Ada Hisham riwayat hadis daripada Urwah. Urwah riwayat pada Aisyah. Orang ambil pada Hisham dia dang banyak orang. Adanya apa ni Zuhri, adanya Imam Malik dan sebagainya ambil pada dia. Tapi serengan ini tu pin serengan ti sudya, pin serengan ti sahih ti sud ti rengan cak tangi Aisyah. Sebab tu Imam Bukhari dia ambil lafaz ni. Sebab dia kira kata serengan ni sebenarnya bukan serengan yang dhaif dak. Serengan yang paling sahih. Ada yang paling sahih. Hak ni hadis disebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dia ada soalan lain lagi kalau tak ada kita pergi pada hadis yang kedua. Ada dah. Kita baca malam ni dua hadis insya-Allah dah. Hadis ni ke hadis Husibsi. Qala al-musannif rahimahullah wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan mazza'an fa amartu al-miqdada an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Ini hadis yang ke-64. Hadis ti Husibsi ni ke hadis ti dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Lawa kuntu rajulan mazza'an. Jadi Ali dia royak. Dia kata aku ni adalah seorang lelaki yang banyaknya mazi. Banyak keluar maknanya orang yang arum reng lah. Arum reng orang yang pasang mazi, air mazi banyak kali keluar. Mazza'an orang yang banyak keluar air mazi. แต่ตัวฉันเองเป็นคนที่มีน้ำหล่อลื่นมาก maknanya orang yang syahwat tinggi lah. Duduk dengan Fatimah jadi syahwat tinggi dia. Dah tubik semua air mazi. Jadi dia kata dia nak tanya sendiri. Dalam hadis lain dia kata dia nak tanya Nabi diri apa ni? Tok tua dia. Sungguh pun dengan Nabi jak halus lagi dah. Tapi dia menatu ni. Nak tanya tok tua dia tak tahu pak. Tok guru tok tua nak tanya sendiri pasal malu. Suruh orang lain tanya. Fa amartu al-miqdada.
Jadi dia kata cincai hai Al-Miqdad, dia suruh Al-Miqdad an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan teh mazi. Nak kena mandi ke ataupun tak kena mandi, sekadar basuh ke lagu mana. Suruh tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ให้ถามนบีเพราะว่าตัวเองจะถามนบีนี่ก็คืออายเพราะว่าเป็นเคยของท่านนบีjadi natu Nabi. Patu suruh แต่ได้สั่งใช้ให้มิกดานี่ไปถามนบีที่จริงอยู่ในมัจลิส3คนอยู่อัมมาดและก็มิกดาและก็อาลีปรึกษากันเรื่องเกี่ยวกับมาซีนี่แหละว่าฮุกกุมมันที่จริงแล้วเป็นยังไงต้องอาบน้ำวาญิบไหมหรือว่าแค่wudu แค่ล้างหรือว่าไม่ต้องอะไรเลยno wa lagu mano jadi dia suruh Ammar dengan Miqdad tanya. Lepas tu tak Miqdad kita tanya. Miqdad ก็ไปถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเขาก็ได้ถามท่านนบีก็ตอบว่าฟีฮิลwudu ในเรื่องนี้เพียงแต่ทำน้ำละหมาดเท่านั้น maknanya wajib kena berwudu. Ada orang yang keluar mazi wa wi aismaya jatuh. Ada kadang-kadang kita tak khabar kawan ambil asmaya jat rumah dah ni. Apa tak pergi kot kedai kot mana tapi kalau ngah jalan duduk tengok kau tu tengok kau ni dia tak khabar kadang-kadang ai mazi ni ya tubik kadang-kadang tak khabar. Nampak tak? Ada kalau kadang-kadang tubik masa kita ada syahwat tapi ya mazi dengan mani ya tak serupa. Ai mani ni tubik dengan adanya syahwat, tubik dia dengan perasa adanya syahwat. Tapi tubik ke ada syahwat juga. Ke ada syahwat dia ada itu mazi ni tak dia ke ada syahwat dia tubik tapi tubik dia tak ada rasa sedap. Tak rasa sedap. Batu mazi ni ya air putih napa tak apa ni lembut tak serupa dengan mani jadi kasar apa sikit. Jadi air mazi ni tak ada khilaf ulama kata mazi ni najis. Air mazi najis.เป็นnajis เมื่อออกมาแล้วนี่วาญิบที่จะต้องล้างตรงไหนที่วาญิบhak wajibnya hak tak ada khilaf tempat keluar dia. Kenapa tak? Hak tempat keluar tu. Cuma kena basuh semua tak? Semua halu dah. Dah. Dengan pohon dengan wah lalu. Dah sekali dengan pohon kali dengan wah lalu. Tan lu tong sebab dalam hadis tu kena basuh semua sekali dengan buah-buah 2 util lalu dah. Apa tak? Setengah ulama fiqh ni dia ambil semua kena basuh semua. Kena basuh semua. Jadi setengah-setengah mazhab ni sekadar basuh tepat hak kena. Mazhab Syafi'i kita basuh tepat hak kena. Hak lain pada tu tak ada wajib. Apa tak? Tapi kena basuh. Ada. Mazhab Imam Ahmad ni basuh semua sebab ambil zahir hadis. Zahir hadis suruh basuh dengan batin dengan buah putih 2 putih basuh semua. Basuh semua. Basuh tepat tu habis nak basuh semua. Ada. Wistaka halu dah. Basuh habis taka ya ada 2 rakaat tu ya deh. Basuh habis. Suruh basuh habis. Tapi hak tak ada khilafnya basuh tepat hak tu betong lantungที่มันออกก็คือ tepat apa niหัวอันทะtu tak. Kena basuh situ. Wi habis. Basuh dengan air. Tepat tu hak kena pula kain gapo semua. Kain kita kena. Kita agak kata kena, gua duk pakai seluar dalai ke kena luar dalai ataupun kita pakai kain tepat hak dia duk belagong dengan kain kita situ ya lah. Kena basuh ke dak situ. Dalam mazhab Syafi'i ni ya kena basuh. Tapi kebanyakan ulama dan hadis ที่ชัดเจนกว่าก็คือนบีให้เอาน้ำกัฟหนึ่งกำมือใช่ไหมแล้วก็มาปล่อยมาพรมที่คิดว่ามันน่าจะโดนน้ำมาดีเพราะตัวhadis hak jelas hadis sahih riwayat Imam Tirmizi ditasahihkan oleh beberapa ulama tapi mazhab Syafi'i ini dia tanggung kata prom situ tu ke kelang sebab tu dia pakai kena basuh
Napa tak? Le mazhab Syafi'i kena basuh. Tapi mazhab lain, Imam Ahmad dan lain pada tu dan zahir hadis sekadar dia tak serupa tepat hak tubik dengan tepat kena. Hak tepat tubik Nabi suruh basuh. Ti ok nan Nabi hai lang. Nabi suruh basuh. Tapi tepat hak kena tu Nabi dak hak hadis zahir hadis. Nabi suruh mi air tangin lepas tu suruh ketik prom ketik lepas tu sekadar tu. Tapi mazhab Imam Syafi'i ini dia tanggung kata semua basuh belaka. Basuh situ dan basuh tepat hak kena. Sebab dia kira kata itu. Kalau kita tengok kak zahir hadis tu nak berat le bagi orang pendapat hak kata itulah supaya ya hadis ada, hadis nyata. Kalau hadis tak ada tak apa. Supaya masalah kecing lah ke. Kalau kecing budak tino ni suruh basuh. Tapi kecing budak yatim najis juga. Nabi suruh sekadar kecil ya, tapi najis juga. Kenapa? Najis juga. Nabi suruh kecil. Tak ada pihak kata kecil situ suruh basuh. Sebab tu sini hadis zahirnya suruh kecil, suruh prom juga. Kita sungguh sekadar hak tu lah agak lebih rajih. Tapi nak ayat oleh mazhab Syafi'i ini kira tanggung kata basuh belaka. Kecil situ dia pasal dengan makna basuh. Dah makna basuh. Supaya orang ada pasal makna itulah ya hadis ni kadang-kala dia mari dengan lafaz yang hadis ni mari bab ni, hadis ni mari bab ni. Orang hak tanggung bab ni dia pasal mana bab ni, orang hak tanggung bab ni asal mana bab ni. Wak timbulnya hukum tak serupa. Serupa dengan masalah tahiyat. Bila mana kita tahiyat, nampak tak? Hadis mari dua lafaz. Mari dengan lafaz asyara dengan mari lafaz harraka. Nampak tak? Pendapat yang kata harraka dengan makna gerak, dia pergi hak harraka, dia ambil makna hak isyarat dengan makna gi tangan dekat atas makna gerak. Tunjuk-tunjuk ni makna tunjuk gerak. Sebab tu dia kata kena gerak. Tapi mazhab Imam Syafi'i dan beberapa mazhab dia tanggung hak hadis hak asyara. Tapi kalau nak kira sungguh dua hadis tu, hadis hak paling sahih hadis asyara. Hadis harraka tu ada khilaf ya, hadis Wa'il ibn Hujr ini ada mai khilaf lafaz banyak. Hingga apa setengah ulama kata hadis ada illah. Hak hadis gerak tu. Tu kita hidup ambil hadis hak ada illah, mai jadi asal, mai ambil hadis hak sahih mai tanggung tak hak dia di khilaf. Dia nampak tak nak kena mana situ tu. Nampak tak? Sebab tu saya tu tarjih pendapat hak agak atas tak ada kena gerak. Sebab tu hadis semua riwayat mari lafaz tu hak sahih belaka. Ada khilaf hak tu. Hak ada khilaf. Tapi Syekh Albani ni dia bertanggung ni lah. Apa tak? Dah tanggung ni. Ini riwayat tu tapi tak ada gapo lah. Yang pentingnya ada dalil. Kalau kita ada bosan tak ada dalil dah. Nak juga nak peramal juga tapi tak ada tempat. Ada tempat pergi, tak ada tempat pergi. Hak tu tak boleh. Supaya hadis tak ada. Hadis masalah basuh. Basuh mazi. Jadi basuh sana kecil ni dengan mana kecil ke mana basuh? Imam Syafi'i tanggung datang mana basuh sebab ya ada riwayat yang sahih kata basuh. Nampak tak? Ada tempat pergi juga. Tapi zahir hadis lebih berat, lebih kuat hak kata dengan mana kecil. Dan tak serupa tempat keluar dengan tempat kena. Ya beza dua tu. Tapi mazhab Syafi'i dia kira sama. Dia kira sama. Ni masalah mazi. Sebab tu mazi ni air mazi dengan ijma' adalah najis. Dan najis dengan ijma' ulama. Dan mani ni khilaf. Mani khilaf. Dan jumhur kata tak najis air mani. Tapi air mani ni tak najis pun. Tak najis kita nak makan tak boleh. Dia panggil benda beci, benda keji, mustakzar. Tak boleh. Dan benda beci. Dari syarat ni dia bukan tu benda hak tak boleh makan, tak boleh pok kena najis belaka. Kadang ada benda beci, benda keji tu, benda pasal orang keji tempat kita keji, dia tak boleh nak itu. Ni ayat tu, hadis yang 64 sebabแต่สาเหตุที่ทำให้น้ำละหมาดนี้เป็นโมฆะหนึ่งในนั้นก็คือน้ำมาดีแต่น้ำมาดีแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่น้ำมาดีออกนี้มันทำให้น้ำละหมาดนี้เป็นโมฆะจำเป็นที่จะต้องล้างมาดีออกแต่ล้างมาดีออกไม่ว่าจะล้างที่ทางตรงที่มันออกหรือล้างทั้งลำทั้งอะไรทั้งsos guguh toko pun itu adalah pendapat ulama tapi noya tu kena basuh lepas tu kain hak kena dia ada khilaf basuh dengan kecil. Kalau kita nak basuh pun tak ada gapo. Kalau basuh pakai tak ada khilaf berlaku. Kalau kecil dia ada khilaf. Tapi hadis tu pada dengan kecil.
Cuma kalau basuh habis khilaf lah orang kata kecil pun tak ada gapo dia basuh ya lebih pada kecil, lebih pada kita kecil lagi dah. Cerak dah tu. Dah kalau nak kira ambil kaedah fiqh al-khuruj min al-khilafi aula kita pakai basuh lu dah senang sikit. Tu tak ada khilaf anan pen หลักการของอุซูลุฟิกแต่ keluar pada khilaf lebih aula. Kita basuh lalu senang sikit. Dah basuh sikit. Itulah dah dua hadis. Ya, dah kita setakat ni lah sejarah. Ada soalan apa hak sakut dua hadis ni? Ai mazi darah istihadah. Ya kalau camping, ya kalau hukum fiqh ni dia ada khilaf lagi. Cuma jumhur ulama tu kalau asa mari hai tu ya kira tak nak pergi Qur'an tak leh lah. Cuma Ibnu Taimiyah tu dia mari dok itu pula masalah apa masalah orang mahir ke. Nak baca Quran boleh ke tak boleh ke apa semua. Jadi setengah ulama ni dia kata kalau asa kham camping baca Quran tu. Baca Quran nak ngapa Quran ke apa. Kalau ada kham camping bimbang takut lupa takut gapo dia anulum suh kita baca boleh. Dah baca boleh tapi mazhab Syafi'i ni kira kata dia bila haid itu tak boleh lah mazhab Syafi'i. Cuma mazhab lain pada Syafi'i sepengah Imam Taimiyah ni mai tarjih kata boleh bagi orang yang ada faham camping ti jatong. Itu sepengah orang kena masuk ngapa Quran kena duk gapo semua. Orang hadanya di hafizah ke ada mari 15 hari tak ngapa Quran 15 hari ni lupa banyak dah. Faham camping ti jatong thong hai ต้องรักษากุรอานไม่ให้สูญไม่ให้หายนี่ก็คือต้องอ่านตลอดต้องอะไรตลอดฉะนั้นอุลามะบางกลุ่มนี่ก็คืออนุโลมในส่วนที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องท่องกุรอานต้องใช้กุรอาน itu ya ada insyaallah kita mula hadis itu pada minggu depan pula aqulu qauli hadza apa yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala salah dan silap semua daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam mula dah. Tak ada. Mula dah lah. Baru mula minggu ni juga lah.